फरजंद अली दा नॉवल है धाड़वी। लिपिअंतर कीता है डॉक्टर हरबंस सिंह तिमान ने। पहला अंक। ना ते ओदा फकीर मुहम्मद सी, पता नहीं कदों ते किवें लोकां ओनू मुहम्मद कोलों वख करके फकीर तो भी फकीरिया बना छड्डिया होया सी। पिछले 3 दिनां तो लगी सौण दी झड़ी पारों फकीरिया घर च बंद है ते ओदियां 5 बकरियां भी नाल ही झड़ी मुक्कण दी उडीक छन। बाहर मींह दा पानी गलियां झड़ वांगू वगदा फिरदा है। पानी दे निकलण दा भी कोई खास इंतजाम नहीं कीता होया। ये नवीं बस्ती अजे चंगी तरह वसन जोग नहीं हुई तां भी आस पास दे सज्जे खब्बे नवीं मिल्लां ते फैक्ट्रियां लग पईयां ने। कई फैक्ट्रियां ते मिल्लां चालू भी हो गईयां सन ते नवीं बस्ती पुराने पिंड दे लागे एक प्रॉपर्टी डीलर गुलाब टाउन दे नां ते एक वड्डे कस्बे उत्ते आबाद करन दा यतन कीता गया है। निक्के वड्डे प्लाट बना के किश्तां उत्ते लोकां नूं देने शुरू कीते तां आस पास दे पिंडां विचों जिमींदारां दे सताए होए कम्मी ते बेरोजगार होए मुजारे खेत मजदूरी करन वाले इत्थों प्लाट लैके वसन लई कच्चे पक्के घर बना रहे ने ते कई होर दूर नेड़े दे माड़े लोग भी आ वसे। इहदी वजह सी जो नवीं बस्ती अजे हर पासे कच्ची सी ते मींह दा पानी नालियां वांग हड़ लै वहंदा फिरदा है। उत्तों बदल अजे भी धाड़वी लश्कर वांग गजदा वजदा गुस्से नाल वरदा पिया है। कदी किणमैण कदी झांझा ते फांडा बन लथदा ते धरती च मोरियां करन दा यतन कर रहा है। थोड़ा फर्क हुंदा तां चिड़ी जनौर चोग चुगण लई अपने आलणियों बाहर निकल के रिजक दी भाल च जांदे तां चंचेत लथे फांडे नाल ही उत्थे बाहर मर खप जांदे। इंसानां तो वख माल डंगर भी इस झड़ी तो तंग सन ते जमीन दे हेठ रहन वाले सप ठूए खुड्डां च पानी भर जाण नाल बाहर निकल रहे सन। सप भी हवा पानी च तरके दा किसे सुक्के थां दी भाल च ना होया फिरदा सी, पर झड़ी अजे भी मुक्कण दा नां नहीं सी लै रही। बाहर कहर दी झड़ी अंदर फकीरिया सोचां दी चिखा च सड़ रहा सी। सोचदा की वेला आ गया है। कदे किसे बजुर्ग दी सारे निक्के वड्डे सुणदे मनदे सन, अज ते घर दे जी भी अपने बजुर्ग दी सुणदे गिणदे नहीं। जी दी अपनी मर्जी है। बंदा बंदे नालों वख होण उत्ते ही खुश है। पैसा ही पैसा माई बाप ते ईमान बन गया है। दूजे नूं मार कट के भी बंदा खुश नहीं हो रहा। हर चीज दी काल ते हवस पैसा, पता नहीं ये दौड़ किवें ते कित्थे जाके मुकेगी। खौरे लोकां मेरे घर नूं अखां अगे क्यों रख लिया है। कादी दुश्मनी है लोकां नूं मेरे नाल। कोई ना कोई नवीं कहानी बना के मेरे घर दी टुरी रखदे ने, फिर आप ही अपने सवाल दा जवाब लभ के आखदे ने मेरे घर रोटी जो पक्कण लग पई है। हसद करदे ने लोकां दा भी की कसूर है। मेरे अपने पुत्तर लोकां नाल मिले होए ने, नहीं सोचदे बुढ़ा मां प्यो जे सुख दा साह लैण लग पिया ते भला होया। उन्हां नूं प्यो दी खेचल चुकनी नहीं पै रही, पर यह गल मूर्खां नूं कौन समझावे। मैं किसे नूं की आखां। ਇਹੋ जी झड़ी विच तां 7ਵੀਂ कोठी च पिया बालन भी सिल जांदा है। खौरे किवें कूकणे अग बाल बाल के फकीरिया वास्ते हुक्के ते नवीं ते ताज़ा चिलम भर लियाई। चुप चपीते खसम दी खिदमत करन दी कूकणे नूं शुरू तो ही आदत सी, जिहड़ी फकीरिए नूं चंगी लगदी सी। कूकणे चिलम लिया के रखी तां एहसानमंद नज़रां नाल कूकणे वल वेख्या ते फिर हुक्के दा सूटा खिंचिया। सूटा खिंचण नाल फकीरिया नूं खंघ आई। कूकणे झट जाके गिलास पानी दा भर लियाई। फकीरिया पानी दा घुट भर के पीता, जिहदे नाल तमाकू दी पहली वारी दी तलखी घट गई ते फकीरिया हौली हौली हुक्के दे सूटे भरदा रहा। कूकणे गिलास मंजी थले रख दिता ते अपनी चादर दे पल्लू नाल धुएं नाल अखां च आए अथरू पूंझदी होई फकीरिया दी पवांदी बह के नरम ते दुखी आवाज च बोली, फकीरिए तू मेरी गल नूं जरदा गौलदा नहीं। अगले मुंह ने तेरे पुत्तर, उन्हां नूं समझा किहड़ी झाड़ी है जिन्हों कंडा नहीं हुंदा। कल कलोतर नूं जे कोई होनी वापर गई तां साडा कख काना नहीं रहना। लोकां दा की जांदा है। अखे अग लगी ते कुत्ता कंध उत्ते, झुग्गा ते सड़के साडा ही सुआह होना है। मूर्ख ने तेरे पुत्तर। दोवें वड्डे ते असलों लोकां दीआं उंगलां उत्ते चढ़े होए ने। पिछले 8 दिनां तो कूकणे इक्को ही गल फकीरिया नूं आखदी पई है, पर फकीरिए दी इक्को चुप कूकणे नूं होर उदास कर रही सी। फकीरिया सोचदा जे जवानी वेला हुंदा तां आखदा
ਕੁਕੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਸੋਚਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਕੜੇ ਫਕੀਰੀਏ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਫਕੀਰੀਆ ਇੰਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦੇਵਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਕੀਰੀਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਫਕੀਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ। ਫਕੀਰੀਆ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੰਨ ਖਸਮ ਦਾ ਸੀਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਦਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੰਨ ਭੋਏ ਤੇ ਖਸਮ ਵਾਹੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਏ ਤੇ ਵਾਹੀਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਲ ਉਤੇ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਫਕੀਰੀਏ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਕੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਲਈ ਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਕੜੇ ਤੇ ਫਕੀਰੀਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹਬੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਸਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਚਾਣ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਕੁਕੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਲਿਆ ਫੜਾਇਆ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਕੁਕੜੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਲੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੁਚੜੇ ਲੀੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੱਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ। ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ, ਬਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਕੁਕੜੇ ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਢੱਗੇ ਵਾਂਗ ਖੋਪੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਏ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਬੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਬੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਕੜੇ ਸੋਚਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਏ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮਲਕ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਬੱਦਲ ਇੰਜ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਕੀਰੀਆ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਬਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਏ। ਉਹ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰੀਏ ਵਾਂਗ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਕੀਰੀਏ ਦੀ ਸੋਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਦਰਸੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਅਜੇ ਬਾਲ ਸਨ। ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੂਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਕੁਕੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਏ। ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ, ਦਿੰਦੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹਿਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਦਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਬੁਰਕੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਖੋਖੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ 4 ਖਲੀਫਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਕੀਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤੰਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਬਾਨ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ। ਫਕੀਰ ਆਪ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫਕੀਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹਵਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀਆ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੂਕਣੇ ਸਿੱਲੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰੀ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਹਬੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਹਬੀਬ ਮਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇ? ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕੂਕਣੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਬੱਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ, ਬਾਜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਹਬੀਬ ਮਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੂਕਣੇ ਗੱਲ ਵਲਾ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਕੂਕਣੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨਸੀਬ, ਫਰਹਾਦ ਤੇ ਹਬੀਬ। ਇੱਕ ਧੀ ਏ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹਬੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਏ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਬੀਬ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਵਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2-2, 3-3 ਬਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ। ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਆਵੇ? ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਥੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਏ, ਬੱਸਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਏਗਾ? ਬੁਸ਼ਰਾ ਰੋਣ ਨਾਲ ਆਖਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ? ਚੱਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿੰਜ ਟਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਫਰਹਾਦ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਫਸੋਸ ਜਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਬੀਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਰਾਵਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਡਡਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਹਬੀਬ ਵੀ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਵਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇ? ਨਾ ਬੀਬਾ ਨਾ। ਹਬੀਬ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਡੇ ਭੋਰਾ ਬਾਲ ਨੇ, ਜਦ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕਦ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਹਬੀਬ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੀਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਵਣ ਵੇਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਖੌਰੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸਨ। ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਕੂਕਣੇ ਤੇ ਫਕੀਰੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ, ਪੁੱਤਰੋ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਾਦ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਝੱਟ ਆਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਮਿੱਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕੂਕਣੇ ਤੇ ਫਕੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਮੀਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਿਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਾਹੀ ਵਾਹਣਾ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਟੋਹ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰੂਹ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ, ਲਾਰੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇੜੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਡ ਵਾਂਗ ਚੀਕਦੀ, ਰੋਂਦੀ, ਖੜਕਦੀ, ਤਿੜਕਦੀ ਹੋਈ। ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਵਸਤੀ ਲੈ ਆਏ। ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜੂਆ ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਪਾਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਢਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੇੜੀ ਰਿੜਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੌਰੇ ਇਸੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ, ਠੱਗੀ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜੀ ਆਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਜ ਰੋਜ਼ ਬਸਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਜਰਮ ਦੂਣ ਸੁਆਏ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰੀਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਨ ਖਿੱਚਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੂੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਵਣ। ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 3 ਵੇਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਪਵੇ।
ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਹਬੀਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਏ, ਚੰਗੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਫਿੱਟੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਾਦ ਦੋਵਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਬੁਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੰਘਣ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਕੰਧ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਹਬੀਬ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬੜੇ ਚੁੱਭਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਭੈਣ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਏ ਤੂੰ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਪੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਰਾਵਤ ਪੈਂਦੀ ਏ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਭੈਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਬੀਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਨਸੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤਿੜਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਜੇ ਬੂਏ ਬੂਏ। ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਨਸੀਬ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ? ਮੁੰਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਝੱਟ ਹੱਥ ਨਚਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ? ਐਵੇਂ ਬੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੂਝੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰਹਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੀਨੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਚੁੱਪ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਬੀਬ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਹਾਦ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਦੀਆਂ ਜੇ। ਝੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਆਖਿਆ, ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਏ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੀਮਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਛੀਮਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਉੱਤੇ ਪੀਨੂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਪੀਨੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਾਸਿਮ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੀਨੂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਛੀਮਾ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਟਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। 1-2 ਵਾਰ ਕਾਸਿਮ ਛੀਮਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਾਸਿਮ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 6 ਜਮਾਤਾਂ ਤੀਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਾਸਿਮ ਹਰ ਵਕਤ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੀਮਾ ਤੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਲੂਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ FM ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਾਸਿਮ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੀਕਰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਰਹਾਦ ਭਾਬੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੀਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਏ?
मेरा साला कासम भी जवान ते गभरू है, पर ये ते सोच छीमा ते कासम साडी भैन बुशरा दे लायक भी है। मित्रा तिड़क के बोली, की तुहाडी भैन नूं सुरखाब दे पर लगे होए ने? वो अरशां तो उतरी है। जात बरादरी दे रिश्ते ने, जात बरादरी रद्द करके तुसां अपनी भैन किसे हिसाब नाल विआहणी है ते विआह लो। शर्म नहीं आउंदी? बहाने बहाने नाल भैन दी कमाई खांदे ने। मित्रा दी कौड़ी ते नफरत भरी गल नाल ही इह छोटी जी मजलिस मुक गई। अंग दूसरा। दवाइयां बनाउण वाली सदफ फैक्टरी दा चेयरमैन सेठ रहमान फैक्टरी दे दौरे उत्ते आया। 60 साल दा पीठे विच चेयरमैन 10 साल उमरों छोटा नजर आउंदा सी। रंग साफ ते कद पूरा मर्दां वाला रहमान अपने दफ्तर जाण तो पहले फैक्टरी दा चक्कर लाउणा चाहुंदा सी। सेठ दे गेट तो अंदर आउंदियां ही अगे फैक्टरी दा जीएम स्वागत करन लई खलोता सी। जीएम अगे वध के सेठ दी कार दा दरवाजा खोल के जी आयां नूं आखिया ते फिर सेठ दे नाल नाल टुरन लगा। सेठ सदा वांग उस हाल वल गया जिथे दवाइयां डब्बियां च बंद करके स्टोर कीतियां जा रहीआं सन। रहमान पहले महकमा सेहत विच सीनियर मुलाजम सी। ड्रग इंस्पैक्टर तो तरक्की करके डायरैक्टर दे अहुदे तक अपड़ गया। थोड़े ही दिनां च डायरैक्टर रहमान नूं सारे गुण आ गए जिन्हां उत्ते अमल करके बंदा मालो माल हो जाता है। रहमान भी माल बनाउण वाले सारे गुर ते जद माल बहुता हो गया ते रहमान साहब ने दो होर भाईवाल नाल रला के अपने लिए दवाइयां बनाउण वाली सदफ फैक्टरी वास्ते बैंकां कोलों कर्जा लै लिया ते जद फैक्टरी पूरी तरह प्रोडक्शन देण लग पई तां रहमान चालाकी ते साजिश नाल अपने भाईवालां नूं फैक्टरी तो वख करके सारी फैक्टरी आप संभाल लई ते महकमा सेहत तो पहलां ही रिटायरमेंट लई होई सी। ਉਹਦੀ बीवी सदफ ने भी सारे अख्तियार रहमान दे नाम विच दे दिते। रहमान हुण सेठ रहमान हो गया ते दौलत इकट्ठी करन लग पिया। इक्को एक धी समीरा रहमान कैनेडा दी किसी यूनिवर्सिटी च पढ़दी सी। अज प्रोडक्शन सैक्शन दा राउंड करदियां सेठ रहमान दी नज़र बुशरा उत्ते पई। नाल ही जीएम ने बुशरा दा तुआरफ करांदे आखे, सर जी ये बुशरा है, इत्थे सुपरवाइजर ने ते इन्हां दी निगरानी च काम बहुत चंगा हो रहा है। सेन दे मूहों गुड निकलिया ते एक नज़र भर के बुशरा वल वेख्या। खौरे की गल सी, सेठ दियां नज़रां च बुशरा अपना ध्यान कम करदियां दूजियां कुड़ियां ते औरतां वल मोड़ लिया। सगों आप भी एवें पैकिंग करन वाले डब्बे ते लेबल वगैरह दी तरतीब वेखण दा बहाना कर लिया। बुशरा दा रंग रूप ते देहाती सेठ रहमान नूं हैरान कर रहा सी। कुछ पलां लई तां जिवें भुल ही गया सी कि बुशरा मजदूर है ते ओ मालक है। एक टक वेखदा रहा, उहदियां नज़रां दी चुभन बुशरा भी महसूस कर रही सी, पर ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਠ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੇਠ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮਦਾ ਕਰੋ। ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੌਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਐਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਜੀਐਮ ਅਜੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹਮੀਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਬਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਹਮੀਦਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਐਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀਐਮ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਸੇਠ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌੜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜੀ, ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਘੋਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਬੌਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬਤੌਰ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੌਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਈਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੌਸ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਫਰ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੂਣੀ ਤੀਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੋਚਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਖਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੇਖ ਲਓ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਜ਼। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਫਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਧੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹਯਾਤੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਦੇ ਸਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੀਏ, ਕਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੱਤ ਦਿਆਂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗਰਜ਼ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਥਾੜੂ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਖੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਸਾਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਮਾਇਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਪਛਾਣੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਕੁੱਕ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਧੀਏ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਏ ਆਪੇ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਖਾਵੇਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪਰ ਹੰਡਾਈ ਜੱਗ ਭਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਟੇ ਬਾਂਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਵਰਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਮਚਮ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਪੂਰਾ ਟਾਊਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਕਣੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣ ਆ ਟੁਕੀਆਂ। ਕੁੱਕਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਭੈਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਖਰਾ ਕੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ GM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਆਕੜਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਲਈ ਚੋਖੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਫਰਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੁੱਕਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਵੱਲ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਦ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਹਬੀਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਜੜ ਫੜ ਗਈ।
ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਸਾਥੋਂ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਾਰਗੀ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹਬੀਬ ਕੋਲੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਭਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਖੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਘਰ ਚੰਗਾ ਪੱਕਦਾ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਲਦੀਆਂ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੱਖਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਖੌਰੇ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੂਕਣੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆਏ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੀਤ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵਣ। ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੂਕਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖਾਵਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਟੂਮ ਛੱਲੇ ਦੀ ਰੀਝ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਸਿਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੀਨੂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਪੀਨੂ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਉਦਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਸਿਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਪੀਨੂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੀਨੂ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਸਿਮ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਵੰਦ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਬੁਸ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਰਿਆਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਸਿਮ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਂਗੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਖ ਕੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਆਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਸਿਮ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਸੇਠ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਤੇ ਗੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਖੋਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਸਿਮ ਬਸਤੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੀਨੂ ਆ ਕੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇਰੀ? ਕਾਸਿਮ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ। ਪੀਨੂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਨੂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਆਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ।
ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਖੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਹਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹਦੀ ਕਨਸੋ ਕੁੱਕਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੀ ਏ, ਫਕੀਰੀਆ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫਕੀਰੀਆ ਦੀ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਤੀਸਰਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਇੰਜ ਉੱਡ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕਦੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੱਦਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਸਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਜ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਆਣ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗੇ ਹੋਣ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਫਕੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਟੁਰਿਆ। ਕੁੱਕਣੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਫਕੀਰੀਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਕੀਰੀਏ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਕਣੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਕੀਰੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੁੱਕਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਤੀਕਰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕੁੱਕਣੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ, ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬੇ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਏ, ਹੁਣੇ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬੇ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਔਖ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲੋਂ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਥੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਛਿੱਜ ਕੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀੜੇ ਝੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੂਰੇ ਦੀ ਮਲੂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਦਫ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਘੂੰ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਲੂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਪੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਏ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਬੀਬ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਮਲੂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਲੂਕਾਂ ਵੀ ਹਬੀਬ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਬੀਬ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਲੂਕਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਬਿਟ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਹਬੀਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਧੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਮਲੂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹਬੀਬ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਲੇਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਝੜੀ ਪਾਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਲੂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ। ਮਲੂਕਾਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤਾਸਰ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁੱਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਕੁੱਬੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਝੜੀ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ। ਹਬੀਬ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਬੀਬ ਵੱਲ ਸਨ।
ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਇੰਜ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਰਹੀਮੂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਾਇਆ, ਆਖੇ ਹਬੀਬ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਰਹੀਮੂ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ, ਪੜਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਰਹੀਮੂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਬੀਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਪੜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਏ ਰਹੀਮੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਾਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਰੱਜੋ ਨਾਲ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤੀ ਚਾਵੜੀ ਤੇ ਹੱਟੀ ਕੋਲ ਕਾਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਰੱਜੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਤੀਕਰ ਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਝੱਟ ਹਬੀਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਬੀਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਰੀਖੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਖਾਲੀਆ ਤੇ ਵੱਖੀ ਹੱਸ ਜਾਗ ਪਈ। ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਹਬੀਬ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਤੰਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਗਵਾਰ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਬੀਬ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਨਾ ਵੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਆਈ ਏ ਉਹ ਆਉਣੀ ਏ, ਉਹੀ ਆਉਣੀ ਏ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਾਅਦ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹਬੀਬ ਦੇ ਇਲਮ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਝੂਲਦੇ ਰੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਨੀਜ਼ਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੀਕਰ ਰਪੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦਾ ਵਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੀਬੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੈਦਲ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਜੋ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਏ। ਸੂਰਜ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਬਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦਾ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਬਸਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਲਿਆਣੇ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੈਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬੇ ਪਾਰੋਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਇਆ ਰਹੀਮੂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਹਬੀਬ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਬੀਬ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗ ਤੇਜ ਏ। ਬਾਬੇ ਰਹੀਮੂ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਟੌਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰੱਜੋ, ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੋ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਹਬੀਬ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਲਪਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਬੀਬ ਦਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਨੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਜੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਧੌਂਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਜਿਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਝੱਗਾ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਜਿਦ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਫਾਦਾਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਖਤ ਸਪਰੇਅ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬੋ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਬ, ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਹੜੱਪਾ, ਮਹੰਜੋ-ਦੜੋ ਤੇ ਕਟਾਸ ਦੇ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਈ। ਉਜੜੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਹਿਣਕਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖੰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਫਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹਮ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ, ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸੇਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਫਿਕਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਕਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ, ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ, ਨਹਿਰ, ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਗਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਨਾ ਰੱਜਦੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਟੇਢ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਖਦੇ, ਲੈ ਕਨੀਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਸਣਾ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਖਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਅਜੇ ਬਾਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 100 ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ। ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤੇ ਹਸਰਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਏ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਖੌਲ ਪਾਰੋਂ ਜਦ ਕਨੀਜ਼ਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਲ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਕੁਤਾਉਂਦੀ ਨਾ ਥੱਕਦੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਬੁਲਬੁਲ ਧਰਤੀਏ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੂਈ ਦਾ ਭਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵਣ ਉਨੇ ਹੀ ਨਿਮਤ ਸਮਝ ਲਈਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰੱਜੋ ਖਿਝ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਮਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਖਾਣੀ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਖਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਿਆਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕਾ ਚੰਗਾ। ਮਾਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਆਖਦੀ, ਨਾ ਰੱਜੋ ਨਾ, ਰੱਜੋ ਇੰਜ ਨਾ ਸੋਚ, ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਰੱਜੋ ਸੋਚਦੀ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਤੇ ਰੱਜੋ ਸੋਚਦੀ, ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹਰ ਜੁਮੇ ਸਪੀਕਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਸੀਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਦ ਵੀ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਦ ਵੀ ਡਰੋ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕੀ ਬਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਮੁਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੇ ਕੱਚੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਰੱਜੋ ਸੋਚਦੀ, ਲੈ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਜੀ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਦੀ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ, ਬਖਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਰੱਜੋ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਬੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਭਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਕਬਤ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੱਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਚਦੀ, ਲੈ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੇਵੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਫਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਭਲਾ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ। ਇੱਕ ਭਣੋਈਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, SP, ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਗ ਰਲੇ ਹੋਵਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਬਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਣ ਪੱਤ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੋ ਹੋਏ, ਰੱਜੋ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਲਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਰੱਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਵਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੀ ਜਾਵੀਂ ਰੱਜੋ, ਝੱਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਰਾ ਝੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੱਜੋ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਚੰਨ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੱਜੋ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਨੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਜੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਗਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਬੀਬੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਕਨੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਜੋ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਲੰਗ ਵਰਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰੱਜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਜੋ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਹੱਸਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਰੱਜੋ, ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੀਬੀ? ਉਹ ਬਸਤੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਬੀਬ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਹਬੀਬ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਭਰਾ। ਇੱਕਦਮ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਲਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਉਸ ਵੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਬੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਟਾਕੇ ਜਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਜਵਾਬ ਫਿੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਰੱਜੋ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਣ ਨਾਲ ਕਨੀਜ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ, ਮੁਸਕਰਾਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਜੋ, ਹਬੀਬ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਢਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਏ। ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਬੀਬ, ਮੇਰੀ ਢਾਣੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਝੂਠ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰੱਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਚੰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਚੰਨ ਦੀ ਲੋ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਤੱਕਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੜਫੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰੱਜੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲਾ ਤੇ ਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਰੱਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਏ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ? ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਊਂਘ ਜ਼ਰਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੱਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।